Hello everyone, I welcome you all in this practical lecture of pharmacology and toxicology laboratory. So in previous practical lecture we had completed experiment number 1, that is introduction to pharmacology and toxicology laboratory and animal house. Okay, so now we started the new experiment number 2. So this experiment number 2, which is mostly based on the computers. Okay, so introduction of computers and its parts. So as we know that our pharmacology and toxicology practicals are generally based on the computers. Okay, we does not perform these practicals into the lab. We just see the performed video on the computers with the help of CD which is provided by MSBT, and then we conclude our data and we must write our observations or readings into the observation table, into the manuals which is provided to us, and then depending upon that observations, depending upon that reading, we must conclude our final result, right? So that's why so all these practicals are generally based on the computers. Okay, so there is necessary to know in detail about the computers. Okay, at least basic parts of computers, then operating system of the computers. Okay, so that's why this experiment number 2, which is based on the computers. Okay, so it is an introduction of computers and its parts. Okay, so aim of this experiment is to gain knowledge about the computer and its parts. So computers म्हणजे काय, तर computer it is an electronic device that stores, retrieves and processes the data and can be programmed with the instructions. Okay, so computer it is nothing but it is an electronic device. Okay, आपण सर्वांनी कम्प्युटर यूज केलेला आहे, सगळ्यांना कम्प्युटर्स बऱ्यापैकी माहिती आहे, त्याचे बेसिक पार्ट्स काय आहेत. ओके, सो आपण जस्ट इथे रिवाइज असं समजून हा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कंडक्ट करूया. ओके, सो इट इज ॲन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस दॅट स्टोर्स, रिट्राइव्स अँड प्रोसेस द डाटा अँड कॅन बी प्रोग्राम्ड विथ द इन्स्ट्रक्शन्स. A computer is composed of hardware and software and can exist in variety of sizes and configurations. Okay, so तुम्ही सुद्धा कम्प्युटरची डिफरंट मॉडेल्स बघितलेली आहात. ओके, आत्तासुद्धा त्याच्यामध्ये खूप मॉडिफिकेशन झालेले आहेत. ओके, खूप डेव्हलप्ड मॉडेल आता एक्झिस्ट आहेत. ओके, so generally this computer which is mostly composed of two systems, that is hardware and software. Okay, so the term hardware refers to the physical components of your computers. Okay, hardware मध्ये काय येतं, हार्डवेअर सिस्टीम जी आहे कम्प्युटरची त्याच्यामध्ये काय येतं, तर फिजिकल कंपोनंट्स ऑफ कम्प्युटर्स. ओके, सो त्याच्यामध्ये सिस्टीम युनिट आहे, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट आहे, देन माऊस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर्स. ओके, सो जे आपल्याला फिजिकली त्या कम्प्युटरचे पार्ट्स दिसत आहेत दॅट कम्स अंडर द हार्डवेअर. ओके, अँड द सॉफ्टवेअर इज द इन्स्ट्रक्शन्स दॅट मेक द कम्प्युटर वर्क. ओके, सॉफ्टवेअर सिस्टीम म्हणजे काय आहे, तर कम्प्युटरला इन्स्ट्रक्शन्स प्रोव्हाइड केले जातात. ओके, फॉर द वर्किंग ऑफ दॅट कम्प्युटर्स अँड दॅट डाटा is known as software. Okay, so software is held either on your computer hard disk, CD-ROM, DVD or on the diskette, that is floppy disk, and is loaded, that is copied from the disk into the computer's RAM, that is random access memory, as and when required. Okay, so software मध्ये काय आहे, it is an stored data. Okay, so this software held either on your computer's hard disk. Okay, so कम्प्युटर्सचे आपण फर्दर जे पार्ट्स बघणार आहोत त्याच्यामध्ये आपण हार्ड डिस्क हे जे डिफरंट पार्ट दिले, CD-ROM, DVD, डिस्केट. ओके, हे आपण इन डिटेल बघणारच आहोत. ओके, तर हे जे सॉफ्टवेअर आहे विच इज जनरली स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ कम्प्युटर. ओके, or maybe stored on the CD-ROM, DVD or on the diskette, that is floppy disk. Okay, and it is loaded means कॉपी केलं जातं फ्रॉम द डिस्क इन टू द कम्प्युटर्स. ओके, जेव्हा गरज आहे तेव्हा. ओके, सो कम्प्युटरची जी RAM मेमरी आहे, दॅट इज रँडम ॲक्सेस मेमरी आहे, ते त्याच्यामध्ये कॉपी केलं जातं जेव्हा कम्प्युटरला गरज असेल तेव्हा. ओके, so we must go through the in detail parts regarding the various parts of the computers. So first आहे hardware. So this hardware it is nothing but the physical components of computers, right? So this consists of first major part, that is central processing unit. Okay, which is also known as CPU.
So central processing unit, or also known as microprocessor. So this is the part of computer which process the instructions. It performs calculation, manages the flow of data and executes program instructions. Okay, so all the functions of computer control with the help of CPU, right? सो जसं आपल्या बॉडीचे जे टोटल फंक्शन आहे ते ब्रेन कंट्रोल करतं, तसं सेम कम्प्युटरचे जे ऑल फंक्शन्स आहेत ते CPU मॅनेज करतं. ओके, सो सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट और मायक्रो प्रोसेसर, दिस इज द पार्ट ऑफ कम्प्युटर विच प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस. ओके, इट परफॉर्म्स कॅल्क्युलेशन, मॅनेजेस द फ्लो ऑफ डाटा अँड एक्झिक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन्स. सो CPU रिसिव्ज द प्रोग्राम फ्रॉम ॲन इनपुट सोर्स. ओके, सो CPU काय करणार आहे, इनपुट जे सोर्स आहेत त्याच्याकडून जे काही प्रोग्राम आहे, इन्स्ट्रक्शन्स आहेत तर तो रिसीव करतो. ओके, सो इनपुट सोर्स दॅट इन्क्लूड कीबोर्ड, ओके, फ्रॉम मेमरी और फ्रॉम द स्टोरेज डिस्क. ओके, अँड दॅट all the information processed with the help of central processing unit. Okay, so next part of computer is memory. Okay, so two type of memories is there, that is RAM and ROM. Okay, so ROM, it is nothing but the read only memory. Okay, so it is built in the system and can be read but not erased. Okay, so हे कम्प्युटरच्या सिस्टीममध्येच इनबुल्ट असते. ओके, सो रॉम मेमरी, दॅट इज रीड ओनली मेमरी. सो दिस मेमरी कॅन बी रीड. ओके, आपण रीड करू शकतो त्याच्यामध्ये काय काय आहे, बट नॉट इरेज्ड. ओके, सो दॅट इन्फॉर्मेशन वी डज नॉट इरेज्ड. ओके, वी कांट इरेज दॅट इन्फॉर्मेशन. सो व्हेन द कम्प्युटर इज स्विच्ड ऑफ, जेव्हा कम्प्युटर स्विच ऑफ होणार आहे तेव्हा ती जी इन्फॉर्मेशन बेसिक जो काही डाटा आहे कम्प्युटरचा, जो रीड ओनली मेमरीमध्ये स्टोअर्ड आहे तो डिलीट होऊ शकत नाही. ओके, सो द मेन फंक्शन इज टू होल्ड द परमनंट ऑपरेटिंग इन्स्ट्रक्शन फॉर द कम्प्युटर्स. ओके, सो कम्प्युटरच्या स्टार्टिंगसाठी, स्विच ऑफ प्रोसिजरसाठी किंवा रनिंगसाठी जी काही परमनंट इन्फॉर्मेशन आहे ती, जो काही परमनंट डाटा आहे तो रीड ओनली मेमरीमध्ये स्टोअर असतो. ओके, नेक्स्ट मेमरी इज दॅट रँडम ॲक्सेस मेमरी, which is also known as RAM. So it is used to store a data in computer for processing. Okay, means कम्प्युटरचा जो डाटा आहे प्रोसेसिंगसाठी यूज होतो, त्याच्या स्टोरेजसाठी यूज केला जातो. सो द कंटेंट्स आर रिटर्न, रीड अँड चेंज्ड बाय द मायक्रो प्रोसेसर. ओके, सो जे काही कंटेंट आहे ते आपण त्याच्यामध्ये रायटिंग करू शकतो, रीड करू शकतो किंवा चेंज करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ CPU. So when it is operating under the control programs of the instructions stored into the ROM. Okay, so जेव्हा एखादी जो डाटा आहे तो आपण CPUच्या सहाय्याने जर ऑपरेट करत असू तर त्याचं स्टोरेज जे आहे ते रँडम ॲक्सेस मेमरीमध्ये केलं जातं. ओके, सो रँडम ॲक्सेस मेमरी इज व्होलाटाईल अँड इरेज्ड वेन द कम्प्युटर इज स्विच्ड ऑफ. ओके, सो ही जी मेमरी आहे ती काय आहे, व्होलाटाईल आहे. ओके, इरेज्ड होऊ शकते जर कम्प्युटर स्विच ऑफ झाला तर. ओके, सो आपण बरेच वेळा हा अनुभव घेतला असेल की आपण जेव्हा कम्प्युटरवर एखादं काम आपलं सुरू असतं, सपोज टायपिंग सुरू असेल आणि जर मध्येच लाईट गेली, ओके, तर आपण बघितलेलं आहे जर आपण ते कंटेंट जे काही टाईप केलेलं आहे ते जर स्टोअर केलं नसेल तर ते उडून जातं. ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंटेंट स्टोअर्ड ऑन द रँडम ॲक्सेस मेमरी. ओके, सो त्याच्यामुळे जर आपण सेव्ह केलं नसेल तर ते उडून जातं. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ कम्प्युटर इज स्टोरेज. ओके, सो हार्ड ड्रायव्हर और हार्ड डिस्क आर इन्स्टॉल्ड विदिन द इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड इज डायरेक्टली लिंक टू द प्रोसेसिंग युनिट. ओके, सो CPUमध्ये हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राईव्ह असं म्हटलं जातं ते फिट केलेलं असतं आणि त्याच्यामध्ये जे काही इंटरनल डाटा आहे कम्प्युटरचा जो आउटपुट डिव्हाइसने, इनपुट डिव्हाइसने कम्प्युटरमध्ये आपण स्टोअर करून ठेवतो तो सगळा कम्प्युटरच्या हार्ड डिस्कमध्ये स्टोअर होतो. ओके, देन नेक्स्ट स्टोरेज युनिट इज दॅट डिस्क ड्राईव्ज और फ्लॉपीज. So these floppies are attached to the microprocessor so that external information can be transmitted into the system. Okay, so these floppies are attached to the microprocessor. Okay, CPU मध्येच अटॅच आहेत. सो त्याच्यामुळे एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जी आहे ती सिस्टीममध्ये ट्रान्समिट केली जाते. ओके, सो दीज आर द स्टोरेज युनिट ऑफ द कम्प्युटर्स, दॅट इज हार्ड डिस्क अँड फ्लॉपीज. ओके, नेक्स्ट पार्ट आहे कम्प्युटरचा वर्क स्टेशन. ओके, सो दीज आर द इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय द कम्प्युटर ऑपरेटर टू रन अ कम्प्युटर्स. ओके, सो दॅट कन्सिस्ट ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड सगळ्यांनी बघितलेला आहे. सो अ कम्प्युटर कीबोर्ड इज ॲन इनपुट डिव्हाइस यूज टू एंटर अ कॅरेक्टर्स अँड फंक्शन्स टू द कम्प्युटर सिस्टीम बाय प्रेसिंग द बटन्स और कीज, and it is primary device used to enter the text. A keyboard typically contains key for the individual letters.
numbers and special characters as well as keys from the specific functions. ओके, सो तुम्ही कीबोर्ड सगळ्यांनी बघितलेला आहे. स्पेसिफिक फंक्शनसाठी सेपरेट कीज असतात, जसं की F1 F2 ह्याचे बटन्स बघितलेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर नमलॉक, कॅपिटल लॉक हे सगळे कॅरेक्टर्स किंवा शिफ्ट, कंट्रोल, एंटर, टॅब. ओके, ह्याच्यासाठी डिफरंट कीज आहेत. त्याच्यानंतर टेक्स्टसाठी सेपरेट कीज आहेत, ABCD अल्फाबेटिकल्स जे आहेत ते. नंबरिंगसाठी सेपरेट कीज आहेत. ओके, डिफरंट इन्स्ट्रक्शनसाठी डिफरंट कीज कीबोर्डवर प्लेस्ड आहेत. ओके, आणि ह्याचं काम काय आहे, इन्स्ट्रक्शन किंवा जे काही इनपुट आहे ते कम्प्युटरला द्यायचं. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ कम्प्युटर इज माऊस. ओके, सो कम्प्युटर माऊस इज अन इनपुट डिव्हाइस अँड दॅट इज यूज्ड विथ द कम्प्युटर्स. ओके, सो हे इनपुट डिव्हाइस आहे. मूविंग द माऊस अलॉंग अ फ्लॅट सरफेस कॅन मूव द कर्सर टू डिफरंट आयटम्स ऑन द स्क्रीन. ओके, सो माऊसचं काम काय आहे की एका फ्लॅट सरफेसवर त्याला आपण मूव करतो, राईट. जसा माऊस मूव होणार आहे तसा कम्प्युटरच्या मॉनिटरवर जे स्क्रीनवर जो कर्सर आहे तो मूव होणार आहे. ओके, सो आयटम्स कॅन बी मूव्ड ऑर सिलेक्टेड बाय प्रेसिंग द माऊस बटन्स. ओके, सो लेफ्ट आणि राईट की असते, मध्ये स्क्रोलिंगचं एक बटन असतं, राईट. सो त्याचा यूज करून आपण कम्प्युटरमध्ये कोणत्याही ॲप्लिकेशनमध्ये जाऊ शकतो, कोणत्याही ॲप्लिकेशनमधला डाटा इथून तिथे मूव करू शकतो. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ माऊस. Next is that monitor or cathode ray tube. Okay, so monitor, it is an electronic visual computer display that includes a screen. ओके, सो तुम्हाला इथे जे पिक्चरमध्ये दिसतंय मॉनिटर की ज्याच्यावर सगळं डिस्प्ले होतं, जे काय आपण इनपुट डिव्हाइसने त्याच्यामध्ये एंटर करणार आहोत. ओके, सो मॉनिटर इट इज अन इलेक्ट्रॉनिक व्हिज्युअल कम्प्युटर डिस्प्ले अँड दॅट इन्क्लूड्स अ स्क्रीन. ओके, सो in case which that circuitry is enclosed. ओके, सो स्क्रीन असते की त्याच्या पाठीमागे सर्किट्स असतात. ओके, आणि ते सर्किट्स जे आहेत ते शील्डमध्ये एन्क्लोज असतात. ओके, सो ओल्डर कम्प्युटर मॉनिटर मेड यूज कॅथोड रे ट्यूब. ओके, जुने जे कॉम्प्युटर्स होते टी व्ही सारखे त्यांचा शेप होता, त्याच्यामध्ये कॅथोड रे ट्यूब यूज केला यायचं, विच मेड देम लार्ज. ओके, सो त्याच्यामुळे टी व्ही सारखा त्यांचा शेप होता, त्यांची साईज जी आहे ती लार्ज होती. ओके, आणि हेवी पण होते. ओके, इनइफिशियंट होते, त्याच्यामुळे इझिली कुठे मूव्ह होऊ शकत नव्हते, खूप जागा त्यांना लागत होती. ओके, सो द मॉनिटर इज ऑल्सो नोन ॲज स्क्रीन ऑर द व्हिज्युअल डिस्प्ले युनिट. ओके, आत्ता जे मॉनिटर यूज केले जातात ते फ्लॅट आहेत. ओके, इझिली मुवेबल आहेत, कमी स्पेस त्यांना रिक्वायर्ड आहे. ओके, सो दिस मॉनिटर इज नोन ॲज स्क्रीन ऑर द व्हिज्युअल डिस्प्ले युनिट, दॅट इज VDU. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉनिटर अँड कॅथोड रे ट्यूब. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ कम्प्युटर इज प्रिंटर. So printer, it is a device which prints the information based strictly on the commands given it by the microprocessor. Okay, so CPU through त्याला कमांड दिल्यानंतर तो जे काही कंटेंट आहे ते प्रिंट करायचं काम करतं. ओके, सो दिस इज ॲन device which used for the printing of the information. Okay, so the three most common printers types are there. First is that multifunction printer, MFP, which is also commonly known as all-in-one printer. Okay, multifunction printer is there. Then inkjet printer is there. Then laser printer is there. Okay, so these are the three types of printers. Okay, and printers चं काम काय आहे, prints the information which is based on the commands which is provided by the CPU, that is central processing unit. ओके, सो इथे आपले डिफरंट कम्प्युटरचे पार्ट्स आपण कवर केलेले आहेत. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपण मॉनिटर बघितलेला आहे, माऊस बघितलेला आहे, कीबोर्ड बघितलेला आहे, CPU बघितलेला आहे, हार्ड डिस्क, फ्लॉपीज म्हणजे काय. ओके, प्रिंटरचं फंक्शन बघितलेलं आहे. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे की सॉफ्टवेअर सिस्टीम ऑफ कम्प्युटर. ओके, सो आत्तापर्यंत आपण हार्डवेअर कंप्लीट केलेलं आहे. नेक्स्ट इज दॅट सॉफ्टवेअर. सो इट इन्क्लूड्स द प्रोग्राम अँड डाटा. ओके, सॉफ्टवेअरमध्ये काय, the programs and data which comes under the software system of computer. So a program is a sequence of instruction which the computer to perform a specifications, and data are the collection of characters or the numbers of manipulated by the program. Okay, so program म्हणजे काय, it is a sequence of instruction which the computers to perform a specification. कम्प्युटरला त्याचा जो काही
स्पेसिफिक वर्क आहे ते परफॉर्म करण्यासाठी जे इन्स्ट्रक्शन प्रोव्हाइड केले जातात दॅट कम्स अंडर द प्रोग्राम. ओके. अँड डाटा इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर्स और नंबर्स विच इज मॅनिप्युलेटेड बाय द प्रोग्राम्स. ओके. सो प्रोग्राम्समध्ये जे काही नंबर्स आहे कॅरेक्टर्स आहे त्याचं कलेक्शन करून स्टोअर केलं जातं दॅट कम्स अंडर द डाटा पार्ट. Okay, so software is a set of instructions, data or program used to operate the computers and execute specific tasks. Okay, software it is nothing but it is a set of instruction, data or programs. Okay, and it is used to operate the computers and execute a specific task on the computers. So examples of applications that include office suites, database, software development tools, image editors and communication platform. Okay, that provided by the software system of computer. So these there are broadly 3 types of software that includes a system software, application software and programming language software. Okay, so 3 types of softwares असतात. System software, application software and programming language software. So each type of software has its function and runs on the computer system. Okay, so 3 टाईपचे जे सॉफ्टवेअर्स आहेत त्यांचे स्पेसिफिक डिफरंट फंक्शन्स आहेत. ओके, आणि ते त्यांच्या कम्प्युटर सिस्टीममध्ये त्यांचे फंक्शन्स करत असतात. ओके. एक्झाम्पल ऑफ ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. ओके, ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर कोणते असतात? मायक्रोसॉफ्ट सूट ऑफ प्रोडक्ट that include Office, Excel, Word, PowerPoint, Outlook. Okay, so these softwares comes under a Microsoft suite of products. Okay, and internet browsers like Firefox, Safari and Chrome. So these are the another software applications. Okay, so this is regarding the software. Okay, next is that local area network, which is also known as LAN. Okay, so local area network LAN consists of series of computer linked together to form a network in a location. Okay, so LAN म्हणजे काय तर मोर कम्प्युटर्स जे आहेत ते कनेक्ट केले जातात एका नेटवर्कला. ओके, अँड द कम्प्युटर्स इन अ लॅन कनेक्ट टू इच अदर व्हाया TCP और IP, इंटरनेट और वायफाय. ओके, सो हे कम्प्युटर्स आहेत ते TCP किंवा IP ॲड्रेस इंटरनेटवर डायरेक्ट कनेक्ट केले जातात किंवा वायफायने कनेक्ट केले जातात. सो LAN इज नॉर्मली एक्सक्लुझिव्ह टू ॲन ऑर्गनायझेशन सच ॲज स्कूल, ऑफिस, असोसिएशन. ओके, सो तुम्ही जर आपल्या कॉलेजची कम्प्युटर लॅब बघितली असाल तर तिथे बघितलं असाल की एकच नेटवर्क आहे, वायफाय आहे, की त्याला जेवढे पण कम्प्युटर लॅबमध्ये जे काही 40-50 जे कम्प्युटर्स आहेत ते त्याला कनेक्ट आहेत. ओके, so LAN is a collection of devices connected together in one physical location such as building, office and home. Okay, so multiple number of computers जे आहेत ते एका ऑफिसमधले किंवा बिल्डिंगमधले किंवा एका घरातले ते आपण एका नेटवर्कने कनेक्ट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. So local area network are the computer networks ranging in size from few computers in a single office to 100 or even thousands of devices spread across the several building. Okay, so computer जे आहेत ते सिंगल ऑफिसमध्ये यूज होणारे जेवढे पण कम्प्युटर्स आहेत ते त्यांचा नंबर आहे तो 100 और इवन मोर दॅन 1000 कम्प्युटरसुद्धा आपण LANने कनेक्ट करू शकतो. ओके, सो दे फंक्शन टू लिंक कम्प्युटर्स टुगेदर अँड प्रोव्हाइड शेअर्ड ॲक्सेस टू द प्रिंटर. ओके, सो LAN नेटवर्क्स आहे विच हॅविंग अ ability to function or to link the computers together. Okay, and also provide a shared access to the printer also. Okay, so printer साठी सुद्धा share access provide करतं. So file, servers and other services. Also for the file, server and different other services सुद्धा आपण LAN ने कनेक्ट करू शकतो. To set up a LAN you will need network switch और अ राउटर. ओके, सो लॅनच्या सेटअपसाठी आपल्याला कशाची गरज आहे तर नेटवर्क स्विच किंवा मग राउटरची गरज आहे. सो अन इंटरनेट केबल प्लस एक्स्ट्रा वन्स फॉर एव्हरी डिव्हाइस यू कॅन टू कनेक्ट वाया केबल. ओके, सो इंटरनेट केबलची गरज आहे आणि त्याच्या थ्रू मग डिफरंट डिव्हायसेस आहेत ते एकमेकांना कनेक्ट केले जातात थ्रू द LAN नेटवर्क. ओके,
सो इथे आपला हा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 संपलेला आहे. ह्याच्यामध्ये आपण डिफरंट पार्ट्स बघितलेले आहेत कम्प्युटरचे, हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर. हार्डवेअर इन डिटेल बघितलेलं आहे, कोणते कोणते पार्ट हार्डवेअरमध्ये येतात, सॉफ्टवेअर म्हणजे काय हे इन डिटेल बघितलेलं आहे. ओके, नंतर जे काही कम्प्युटर लॅबमध्ये किंवा एखाद्या बिल्डिंगमध्ये, एखाद्या ऑफिसमध्ये कम्प्युटर्सचं जे नेटवर्क आहे, ओके, त्याला कशाप्रकारे एकमेकांना कनेक्ट केलं जातं. लॅन म्हणजे काय, लोकल एरिया नेटवर्क म्हणजे काय हे आपण बघितलेलं आहे. सो लॅन इट इज नथिंग बट इट इज अ नेटवर्क विथ द कम्प्युटर्स अँड पेरिफेरल डिव्हायसेस इन क्लोज प्रॉक्झिमिटी. ओके, सो एका ऑफिसमध्ये असेल, एका बिल्डिंगमध्ये असेल किंवा 2 जवळच्या बिल्डिंगमध्ये असेल तर आपण क्लोज प्रॉक्झिमिटीमध्ये असणारे जे डिव्हायसेस आहेत त्याच्यामध्ये आपण लॅन नेटवर्कने ते एकमेकांना कनेक्ट करू शकतो. ओके, ते कनेक्ट करण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, केबल पाहिजे किंवा केबल वायर रिक्वायर्ड आहे. ओके, कोॲक्सियल और फायबर ऑप्टिक रिक्वायर्ड आहे, टेलिफोन केबल रिक्वायर्ड आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॅन नेटवर्क्स. ओके, सो इथे हा आपला एक्सपेरिमेंट 2 संपलेला आहे. सो व्हॉट वी हॅव लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दॅट इज फर्स्ट इज दॅट अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ कम्प्युटर्स अँड इट्स पार्ट्स. ओके, सो आपण कम्प्युटर म्हणजे काय बघितलं आणि त्याचे डिफरंट पार्ट्स समजून घेतलेले आहेत. देन ॲबिलिटी टू ऑपरेट अ कम्प्युटर्स. ओके, सो कम्प्युटर ऑपरेट करण्यासाठीचे जे बेसिक्स थिंग्स आहेत ते आपण इथे बघितलेले आहेत. ओके, सो इथे आपला एक्सपेरिमेंट नंबर 2 संपलेला आहे. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 वर पॉसिबल क्वेश्चन्स कोणते कोणते आहेत. फर्स्ट इज दॅट व्हॉट इज द कम्प्युटर, मेन्शन द पार्ट्स ऑफ कम्प्युटर्स, देन व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, मेन्शन द टाईप ऑफ मेमरीज, मेन्शन द पार्ट्स ऑफ हार्डवेअर अँड मेन्शन द टाईप ऑफ स्टोरेज डिव्हायसेस. ओके, आणि अजून मेनी मोर क्वेश्चन्स जे आहेत ते तुम्हाला जर्नलमध्ये एनलिस्ट केलेले आहेत. ओके, सो हे जे क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्हाला वायवासाठी, सिनॉप्सिससाठी विचारू शकतात. ओके, सो तुम्हाला आजच्या प्रॅक्टिकल लेक्चरमध्ये जर कोणता पार्ट समजला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. ओके, सो आजचा आपण एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कंप्लीट केलेला आहे, इंट्रोडक्शन टू कम्प्युटर अँड इट्स पार्ट्स. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.